Hi, good morning, children. Today, I would like to explain 8th class lesson, the Indian Constitution. తెలుగులో భారత రాజ్యాంగము అంటారు. I will explain this preamble. Before that, what is the meaning of Constitution? The basic principles and laws of a nation or state is known as Constitution. And another definition, the powers and duties of the government. And by this constitution, we are guarantee certain rights to the people. This comes under the definition. And the next is preamble. The meaning of the preamble is introduction. What is our preamble declares? India to be a sovereign, socialist, secular, and democratic and republic. Here, five important points are there. One, see in this slide that five names: sovereign, socialist, secular, democratic, republic. So I will explain these five. Not only these five, so another four important points are there: justice, liberty, equality, and fraternity. In this video, you will get the information about these 9 points. I will explain what happened before independence. In 1928, Motilal Nehru and 8 other Indian National Congress leaders drafted a constitution. Here you can see Motilal Nehru photo. I think you all know he is a father of Jawaharlal Nehru. Okay, Jawaharlal Nehru is the first prime minister of our India. Okay, next points is all about again constitution. Elections to the Constitutional Assembly was held in July 1946, and its first meeting was held in December 1946. Okay, the Indian Constituent Assembly had 299 members, but actually totally 385 members are participated. The constitution was adopted on 26th November 1949. That means the constitution was completed on 26th November 1949. But this constitution came into effect from 26th January 1950. From that day onwards, every year we are celebrating Republic Day. To complete the constitution, the time period is 2 years, 11 months, and 18 days. You can simply remember as 3 years. Okay, you can simply remember as 3 years. సుమారుగా 3 సంవత్సరాలు పట్టింది ఈ భారత లిఖిత రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేయడానికి. ఓకే, here one question I kept: what is the inspiration to our constitution? The first point is about French Revolution. ఫ్రెంచ్‌లోని రాజరిక వ్యవస్థ అంటారు. అంటే రాజులు పరిపాలించడం నచ్చక అక్కడ రెవల్యూషన్ జరిగింది. దట్ ఈస్ ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్. నెక్స్ట్ ఈస్ అబౌట్ ద పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ ఇన్ బ్రిటన్. అంటే ఇంగ్లాండ్‌లోని ఆ పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ అన్నది నచ్చడం కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇన్స్పిరేషన్. అండ్ అమెరికాలో బిల్స్ ఆఫ్ రైట్స్ ఈస్ థర్డ్ పాయింట్. Based on these bills of rights, so we have drafted fundamental rights. అంటే
మన భారత పౌరులకి ఎవ్రీ సిటిజన్ షుడ్ నో దీస్ ఇంపార్టెంట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. There are 6 fundamental rights are there, but I am not discussing now that 6 fundamental rights. And there are fundamental duties are there. Okay, these fundamental rights and fundamental duties will be there in our higher class. Right now I am not discussing these points. And another inspiration to our constitution is socialist revolution in Russia and China. Okay, socialist revolution in Russia and China, these are the important points for inspiration of our constitution. సో అబౌట్ బిల్స్ ఆఫ్ రైట్స్ అంటే మన ఫండమెంటల్ రైట్స్ గురించి మాట్లాడగాను. సోషలిజం అంటే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద సోషలిజం. అలాగే ఇక్కడ రష్యాలోని చైనాలోని ఈ 2 కంట్రీస్ మాత్రమే ఆ సోషలిజమ్స్కి ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్నాయన్నమాట. సోషలిజం అంటే ఏంటి, ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరనంతా తీసి ఒక ఈక్వాలిటీ చేస్తారనమాట. దేర్ విల్ బి నో రిచ్ పీపుల్, దేర్ విల్ బి నో పూర్ పీపుల్. ఆల్మోస్ట్ చైనాలో అందరూ కూడా ఒక ఈక్వల్ స్టేటస్లో ఉండాలి, ఒక రష్యాలో కూడా అందరూ ఒక ఈక్వల్ స్టేటస్లో ఉండాలని చెప్పి సోషలిజం అనేది డెవలప్ అయ్యి అక్కడ సోషలిస్టిక్ రెవల్యూషన్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఈ సోషలిస్ట్ రెవల్యూషన్ వల్ల ఎస్పెషల్లీ లెనిన్ కానీ స్టాలిన్ కానీ ఓకే వీళ్ళ వల్ల చాలా మంది కొన్ని లక్షల మంది చనిపోవడం కూడా జరిగింది. కానీ వాళ్ళు చాలా వరకు సోషలిజం సాధించగలిగారు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఫర్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్. మన కాన్స్టిట్యూషన్స్కి ఏ పాయింట్స్ ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పి గాంధీజీ గారు ఒక మ్యాగజైన్ తయారు చేశారు. దట్ ఈస్ యంగ్ ఇండియా ఇన్ ద ఇయర్ 1931. సో మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఈ పాయింట్స్ ఉంటే బాగుంటాయి. సో ఇట్ విల్ బి నెససరీ టు ద ఇండియన్ సిటిజన్స్ అని చెప్పి ఆయన అనుకున్నారు. ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. ఈ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ మహారాష్ట్ర, బిలాంగ్ టు మెహర్ క్యాస్ట్. జనరల్గా మీరు అందరికీ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ అంటాం కదమ్మా, షెడ్యూల్ క్యాస్ట్, షెడ్యూల్ ట్రైబ్. మహారాష్ట్రలోని మెహర్ క్యాస్ట్ని ఎస్సీ అంటారు, దాన్ని షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ అంటారు. వీళ్ళని అన్టచబుల్స్ అంటారనమాట. వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి కూడా దే ఆర్ డిస్క్రిమినేటెడ్ ఫ్రమ్ అదర్ చిల్డ్రన్. ఇన్ ద స్కూల్ all untouchables are discriminated with other caste people. ఈయన చదువు అంతా ఇండియాలో కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ వెంట్ టు అమెరికా అండ్ ఇంగ్లాండ్ ఫర్ హయ్యర్ స్టడీస్. ఓకే, అండ్ మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్కి ఈజ్ ద చైర్మన్. ఫైనల్గా మనం ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటాము. ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, హూ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ అవర్ నేషన్ అంటే ఏం చెప్తాము ఆన్సర్? గాంధీజీ అంటాము. మరి కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా ఒక ఫాదర్ ఉన్నారు. ఈజ్ నన్ అదర్ దెన్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. ఆయన చిన్నతనంలో ఆయన ఎస్సీ క్యాస్ట్ అవ్వడం వల్ల చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు. అతను చివరి సంవత్సరాల్లోని ఈ కన్వర్టెడ్ ఇంటు ద బుద్ధిజం రిలీజన్. మనందరికీ తెలిసిన విషయాలే. మనకున్న మతంలో బీసీలోనే ఉన్న మతం ఏంటంటే హిందూయిజం ఉంది, ఆ టైంలోనే బుద్ధిజం ఉంది, జైనిజం ఉంది. అయితే ఇప్పుడు ఈ మతాలకు అంత ప్రాచుర్యం లేకపోయినా ఈ వాస్ ఇన్స్పైర్డ్ బై ద బుద్ధిజం. ఓకే, బుద్ధిజంలో మెయిన్ ఏముంటుందంటే జీవహింస చేయకూడదు, సత్యమునే పలకవలను, అహింస. ఈజ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ ద డ్రాఫ్టెడ్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఈజ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ లా మినిస్టర్. నౌ we will discuss 5 important points related to the preamble.
First one is sovereign. India will have supreme right to take decisions on internal and external matters and make our own laws. అంటే ఇండియా ఇంటర్నల్గా లేదంటే ఎక్స్టర్నల్గా కూడా సొంత నిర్ణయాలు తీసుకొని సొంతంగా లాస్ తయారు చేసుకుంటుంది. ఇట్ విల్ నాట్ డిపెండ్ అపాన్ అదర్ కంట్రీస్. దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్, ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ we will discuss about the socialist. The country should reduce inequalities. దీన్ని మీరు సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్. ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ రిచ్ అండ్ పూర్. అందరూ సమానంగా ఉండాలి అన్నదాన్నే సోషలిజం అంటారు. ఓకే. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ సెక్యులర్. Third one is secular. So now we'll discuss about secular means government will not favor any religion. అంటే గవర్నమెంట్కి రిలీజియన్కి సంబంధం లేదు అన్నది ఇక్కడ మీనింగ్ అనమాట. గవర్నమెంట్ విల్ నాట్ ఫేవర్ ఎనీ రిలీజియన్. గవర్నమెంట్ విల్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ రిలీజియస్ మ్యాటర్స్. ఇంకా సింపుల్గా ఈ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఆల్ రిలీజియన్స్ ఆర్ ఈక్వల్. అంటే ఎవరైనా ఏ మతాన్నైనా ఫాలో అవ్వచ్చు అన్నదే సెక్యులరిజం. ఓకే. ఇప్పుడు మనం 3 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఫోర్త్ వన్ ఈస్ అబౌట్ డెమోక్రటిక్. మనకు డెమోక్రసీ అనగానే మనకు అందరికీ గుర్తొచ్చే వ్యక్తి ఎవరంటే అబ్రహాం లింకన్. ఈజ్ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్. ఆ పక్కన ఫోటో కూడా మీరు చూడొచ్చు. డెమోక్రసీ అంటే సింపుల్ డెఫినేషన్ ఈజ్ పీపుల్స్ రూల్. ప్రజలే పరిపాలించుకుంటున్నారు అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే రాజులు పరిపాలించట్లేదు అని అర్థం. హెరిడిటరీగా పరిపాలించట్లేదు అని అర్థం. త్రూ ఎలక్షన్స్ ద్వారా పరిపాలిస్తున్నారని అర్థం. ఓకే. పీపుల్స్ రూల్ అన్నది ఎలా డివైడ్ అయిందంటే డెమో మీన్స్ పీపుల్, క్రసీ మీన్స్ రూల్. ఒకవేళ రాజులు పరిపాలిస్తే వాటిని ఏమంటారంటే మోనార్కీ అంటారు. కానీ దానికి ఆపోజిటే డెమోక్రసీ. డెమోక్రసీలో ఎలక్షన్స్ ఉంటాయి. మనకు నచ్చిన వ్యక్తిని ఎలక్ట్ చేసుకుంటాము. దాన్నే పీపుల్స్ రూల్ అంటాము. దీనికి అబ్రహాం లింకన్ డెఫినేషన్ ఏముందంటే డెమోక్రసీ ఈజ్ ఎ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్, బై ద పీపుల్ అండ్ ఫర్ ద పీపుల్. ఓకే. దిస్ ఈజ్ ద డెఫినేషన్. అండ్ స్టిల్ వన్ మోర్ ఈస్ దేర్, దట్ ఈస్ అబౌట్ రిపబ్లిక్. సో ఈ రిపబ్లిక్ గురించి చెప్తే మీకు ఇందులో ఉన్న 5 పాయింట్స్ మీకు ఇప్పుడు అర్థమైనట్టు అనమాట. ఓకే. ద హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అంటే అకార్డింగ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ స్టేట్ మీన్స్ కంట్రీ. ద హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆర్ కంట్రీ ఈజ్ హ్యావింగ్ అన్ ఎలక్టెడ్ పర్సన్. ఎలక్షన్ ద్వారా ఒక హెడ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఎలక్ట్ అయితే వీ కెన్ కాల్ యాజ్ రిపబ్లిక్. మన ఇండియాకి హెడ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఎవరమ్మా? ప్రెసిడెంట్. ఇఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ఎలక్టెడ్ బై ద పీపుల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రిపబ్లిక్. ఓకే. ఇవే పాయింట్స్ని ఇక్కడ మన తెలుగులో ఏమంటారంటే మనం 5 పాయింట్స్ చెప్పుకున్నాము. ఆ 5 పాయింట్స్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే తెలుగులో సావరిన్ అంటే సర్వసత్తాక దేశము, సోషలిస్ట్ అంటే సామ్యవాద దేశము, సెక్యులరిజం అంటే లౌకిక దేశము, అండ్ డెమోక్రటిక్ ప్రజాస్వామ్యము, అండ్ లాస్ట్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్న 5th వన్ ఏమో రిపబ్లిక్. రిపబ్లిక్ని ఏమంటారంటే గణతంత్ర రాజ్యము. ఓకే. దీస్ 5
are main points in the preamble. Okay. So another 4 points are there, that is justice, equality, liberty, fraternity. సో మనకి ఏ రకమైన జస్టిస్ కావాలి? మనకి 3 ఇంపార్టెంట్ జస్టిస్ ఉండాలి. దట్ ఐ కెప్ట్ ఇన్ బ్రాకెట్ యాజ్ సోషల్ జస్టిస్, పొలిటికల్ జస్టిస్ అండ్ ఎకనామికల్ జస్టిస్. నో డిస్క్రిమినేషన్ విల్ బి మేడ్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ది బర్త్. ఇక్కడ జస్టిస్ అంటే తెలుగులో మీనింగ్ ఏంటంటే, జస్టిస్ అంటే న్యాయము. ఏ రకమైన న్యాయం కావాలని కోరుకుంటున్నాము? మనకి 3 రకాల న్యాయం కావాలనుకుంటున్నాము. సాంఘిక న్యాయము, ఆర్థిక న్యాయము, రాజకీయ న్యాయము. మనకి ఈ 3 రకాల న్యాయం ప్రతి పౌరునికి ఉండాలి. పుట్టుకతో అందరికీ ఒకే రకమైన సమానత్వం వచ్చింది అన్నదే జస్టిస్. బై బర్త్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఈక్వల్ అకార్డింగ్ టు అవర్ నేషన్. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఈజ్ అబౌట్ ఈక్వాలిటీ. మనకి ఈక్వాలిటీ అన్నది ఇన్కమ్‌తో సంబంధం లేదు, ఆస్తితో సంబంధం లేదు. ఈక్వాలిటీ ఇన్ ఆల్ రెస్పెక్ట్స్. ఎవ్రీవన్ విల్ బి గవర్న్డ్ బై ద సేమ్ లాస్. అందరికీ ఒకే రకమైన ఆ లాస్ కూడా వర్తిస్తాయి. ఎవ్రీవన్ విల్ గవర్న్డ్ బై ద సేమ్ లాస్ అంటే అంతస్తుల్లోని, అవకాశాల్లో కూడా సమానత్వం ఉండాలి అన్నదే ఈక్వాలిటీ యొక్క మీనింగ్. హియర్ ద నెక్స్ట్ ఈస్ అబౌట్ ద లిబర్టీ. దేర్ ఈస్ నో లిబర్టీ వితౌట్ ఈక్వాలిటీ. దేర్ ఈస్ నో ఈక్వాలిటీ వితౌట్ లిబర్టీ. అంటే ఒక కాయిన్‌కి బొమ్మ, బొరుసు, హెడ్ అండ్ టైల్ లాంటిదే ఈ ఈక్వాలిటీ అండ్ లిబర్టీ. మనకి లిబర్టీ అనగానే మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే అమెరికాలో స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ. ఓకే. అండ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లిబర్టీ, మనకి ఏ రకంగా లిబర్టీ ఉండాలి? లిబర్టీ ఆఫ్ థాట్, ఎక్స్‌ప్రెషన్, బిలీఫ్, ఫెయిత్ అండ్ వర్షిప్. అండ్ దే విష్ టు ఫాలో ఎనీ రిలిజియన్ అండ్ ఫార్మ్ అసోసియేషన్. అంటే మనకి ఏ రకమైన లిబర్టీ ఉండాలి? అన్ని రకంగా, అంటే మన ఆలోచనలో, మన నమ్మకంలో, లేకుంటే రిలీజియన్ విషయంలోని, రిలీజియన్ అంటే మతం. ఈ అన్ని విషయాల్లో కూడా మనకి ఈ లిబర్టీ అన్నది ఉండాలి. ఈ లిబర్టీ, ఫర్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టోల్డ్, వీ కెన్ ఫాలో ఎనీ రిలీజియన్. అంటే మనం ఒక మతం మన పుట్టుకతో ఒక మతం ఉంది. మనం వేరే మతం కావాలంటే మారొచ్చు. దట్ ఈస్ లిబర్టీ. ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. వీ కెన్ ఫార్మ్ అసోసియేషన్. అంటే ఎక్కడైనా ఏదైనా సభలు ఇలాంటివన్నీ పెట్టుకోవాలనుకున్నప్పుడు కూడా దట్ వీ కెన్ కాల్ యాస్ ఏ ఫార్మింగ్ అసోసియేషన్స్. అంటే కొన్ని కంపెనీస్‌కి యూనియన్స్ ఉంటాయి. కొన్ని చోట్ల సభలు, సమావేశాలు జరుపుకుంటారు. కాకపోతే వీటికి కొద్దిగా ముందస్తు పర్మిషన్స్ తీసుకోవాలనమాట. ముందుగా పర్మిషన్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఇనఫ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ అబౌట్ ఫ్రాటర్నిటీ. పీపుల్ షుడ్ లివ్ లైక్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. సింపుల్‌గా చెప్పుకోవాలనుకుంటే సోదర భావం అంటారు. మన ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా దే షుడ్ బిహేవ్, లివ్ లైక్, బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. సో మనకు చూడండి, స్కూల్లోని ప్లెడ్జ్ జరుగుతుంది. ఆల్ ఇండియన్స్ ఆర్ మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. సో ప్రతిరోజు మనం ఆ ప్లెడ్జ్ చెప్పుకుంటాము. ఆ ప్లెడ్జ్‌కి ఆ ఫస్ట్ వర్డ్‌కి మీనింగ్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ ఫ్రాటర్నిటీ. ఓకే. వీటిని ఒకసారి తెలుగులో ఏమంటారో చూద్దాము. జస్టిస్ అంటే చెప్పాను కదమ్మా, న్యాయము అని చెప్పాను. అండ్ ఈక్వాలిటీ, ఈక్వాలిటీ అంటే సమానత్వము. లిబర్టీ అంటే స్వేచ్ఛ. అండ్ ఫ్రాటర్నిటీ అంటే సౌభ్రాతృత్వము.
ఫ్రాటర్నిటీ అంటే సౌభ్రాతృత్వాన్ని ఫ్రాటర్నిటీ అంటారు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద అనదర్ 4 important points in this lesson. The Indian Constitution also provides for some different independent institutions to guard the Constitution. మన కాన్స్టిట్యూషన్ కాపాడాలంటే దానికి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉండాలి. అవి ఒకటి ఏంటంటే జ్యుడిషియరీ, సింపుల్గా కోర్టులు. ఓకే, మీకు తెలుసు సుప్రీం కోర్ట్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ కోర్ట్ ఇన్ ఇండియా. అలాగే మనకి ప్రతి స్టేట్లో కూడా ఒక హైకోర్టు ఉంటుంది. సెంట్రల్ లెవెల్లో సుప్రీం కోర్ట్ ఉంటుంది. అలాగే స్టేట్ లెవెల్లో కూడా కోర్ట్స్ ఉంటాయి. అవి మనం ఇంకొక లెసన్లో దాని గురించి మనం చక్కగా డిస్కస్ చేసుకుందాం. అండ్ అనదర్ ఇండిపెండెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఎలక్షన్ కమిషన్. అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఎప్పుడు ఎలక్షన్స్ పెట్టాలి, స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఎప్పుడు ఎలక్షన్స్ పెట్టాలి, సో ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ ఎలా జరపాలి, అండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఇలా ఈ ఎలక్షన్కి సంబంధించిన అన్ని విషయాలు చూసుకున్న దాన్నేమో ఎలక్షన్ కమిషన్ అంటారు. దీనికి ఎలక్షన్ కమిషనర్ అన్న వ్యక్తి అపాయింట్ అవుతారు. ఓకే, సో ఇందులో మనం 2 పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము. ఒకటి, కోర్టులు మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ని ఇబ్బంది లేకుండా, ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా కాపాడుతూ ఉంటుంది. జ్యుడిషియరీ అన్నది ఒకటి, అలాగే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఒకటి. అయితే మన కాన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా అమెండ్మెంట్స్ జరిగాయమ్మా. అమెండ్మెంట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మార్పులు, చేర్పులు. చూడండి, కిందన ఒక పాయింట్ రాశాను. టిల్ 2011, అంటే మనం ఇప్పుడు 2021లో ఉన్నాము. అంటే 10 years బ్యాక్ వరకు ఎన్నిసార్లు కాన్స్టిట్యూషన్లో మార్పులు, చేర్పులు జరిగాయి అంటే 97 టైమ్స్ జరిగాయి. ఓకే, మీకు ఎగ్జామినేషన్లో 97 టైమ్సే రాయండి 2011 వరకు. బట్ అకార్డింగ్ టు నౌ ఇట్ ఇస్ మోర్ దెన్ 100. ఓకే, సో వాటి గురించి తర్వాత డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో ఈ అమెండ్మెంట్స్లోని 42nd అమెండ్మెంట్ గురించి మిగతా పాయింట్స్ కూడా ఉన్నాయి. వాటికి సంబంధించింది మనకి వేరే లెసన్లో కూడా వాటి గురించి మనం మళ్ళీ డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, అండ్ 3 levels of democracy. The first one is central government. Central government which is ruled by our country. So who will rule our country? The head of the country is president, and the cabinet head is prime minister will rule the central government. And the second one is state government. So all the states will rule the state government. Who is the head of the state government? The first person is governor, and the cabinet head is chief minister. And third level of democracy, that is we can call as local bodies or panchayat raj system, headed by the district. సో ఇక్కడ డిస్ట్రిక్ట్స్కి హెడ్ ఎవరమ్మా? కలెక్టర్. కానీ అక్కడ లోకల్ లీడర్స్ కొంతమంది ఉంటారు. దే ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద లోకల్ బాడీస్, పంచాయతీ రాజ్ సిస్టమ్. సో మన డెమోక్రసీని ఇలాగా 3 levels కింద తీసుకున్నాము. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఇండియా. స్టేట్ గవర్నమెంట్, దేర్ ఈచ్ స్టేట్ was ruled by the state government, and the local bodies by the districts. And the next is about directive principles. What are the points are there in the directive principles? Means that is universalizing literacy. అంటే అందరికీ ఆ లిటరసీ అన్నది ఉండాలి. లిటరసీ అంటే ఏంటంటే చదవడం, రాయగలగడం. ఒక భాషలో రాయగలగడాన్ని, చదవడాన్ని ఏమంటారంటే లిటరసీ. ఓకే, అండ్ అందరికీ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి.
సో అన్నది ఒక పాయింట్ తీసుకున్నారు. అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఎన్వైర్న్మెంట్. ఎన్వైర్న్మెంట్ అంటే పర్యావరణము. ఓకే. దిస్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ ఆల్సో. పర్యావరణ పరిరక్షణ ఇది డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్లో ఒక పాయింట్. అలాగే రెడ్యూసింగ్ ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అంటే అందరినీ సమానత్వంగా ఉంచాలని, ఆ ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అన్నది రెడ్యూస్ చేయాలన్నది ఇక్కడ మీనింగ్. రెడ్యూసింగ్ ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అంటే నథింగ్ బట్ అందరూ సమానంగా ఉండాలి. ఇక్కడ అందరూ సమానంగా ఉండాలన్నదానికి నేను ఏం డెఫినిషన్ చెప్పాను? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ సోషలిజం. నెక్స్ట్ ప్రొహిబిషన్. ఇక్కడ ఈ ప్రొహిబిషన్ అన్నది గవర్నమెంట్ అండర్‌లోని సరిగ్గా జరగదు. ఎందుకంటే ప్రొహిబిషన్ అంటే డ్రింకింగ్ అంటే వైన్ షాప్స్ సంబంధించింది. వాళ్ళు ఇన్కమ్ రావడం కోసం ఆ ప్రొహిబిషన్ అన్నదాన్ని ఇంకా చెప్పాలంటే కొన్ని స్టేట్స్‌లోనే కొన్ని స్టేట్స్‌లోని ఆ స్టేట్ గవర్నమెంటే ఆ వైన్ షాప్‌ని కూడా రన్ చేస్తున్నాయన్నమాట. సో, అందువల్ల ఈ ప్రొహిబిషన్ అన్నది కూడా అవ్వట్లేదు. అలాగే అందరికీ పని కల్పించాలి. అదే రైట్ టు వర్క్. ఇవన్నీ కూడా డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్‌లో ఉన్నాయి. అయితే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఫస్ట్ దాన్ని ఆ లిటరసీని గానీ, ఎడ్యుకేషన్ గానీ, ఎన్వైర్న్మెంట్ గానీ ఇవన్నిటిని కూడా చూస్తుంది గానీ, ఆ ప్రొహిబిషన్ అన్నదాన్ని గానీ, లేదంటే ప్రతి ఒక్కరికి చిన్న, పెద్ద జాబ్ కల్పించడం విషయంలో గానీ జరగట్లేదు. ఓకే. ఈ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్‌లో కొన్ని జరుగుతున్నాయి. కొన్ని జరగట్లేదు. ఒకవేళ ఇవి మాకెందుకు జరగలేదని చెప్పి వి కాంట్ గో టు ద కోర్ట్ రిగార్డింగ్ ద డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్. డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ విషయంలో మనం కోర్ట్‌కి వెళ్ళడానికైతే అవ్వదు. ఓకే.